ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ खुलासा नहीं किया, पर काफ़ी संभावना है कि सरकार 1968 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਫ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਆਫ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆਯੋਜਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ अपने अपने तौर के उत्ते श्रद्धांजलि दे रहा है। कैनेडा के उत्ते भी महारानी की मौत का वड्डा असर पवेगा। किस तरह का असर होवेगा, इस बारे अज गलबात करांगे। कैनेडा दे विच मौत का ऐलान भी अलग तरीके दे नाल हुंदा है। कैनेडा का गवर्नर जनरल राणी की मौत और नवे शाह के तख्त ते बैठण का ऐलान करता है, जिसनूं कैनेडा सरकार के अधिकारिक अखबार कैनेडा गजट विच प्रकाशित किया जाता है। ये जानकारी नेथन टिडरिज ने दी है, जिन्हां ने इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ द क्राउन इन कैनेडा दे लई ब्रिटिश शहनशाह की मौत के बारे लिखा सी। गवर्नर जनरल मेरी साइमन ने वीरवार शाम नूं रिड्यू हॉल तो अपने भाषण विच महारानी नूं श्रद्धांजलि दी ते कहा कि कैनेडा विच बतौर महारानी दे नुमाइंदे वजों नियुक्ति कीते जाण वेले उन्हां नूं मिलना मेरी दे लई बहुत माण वाली गल सी। उन्हां ने कहा कि संभावित तौर ते एक एरा दा अंत हो गया है। Good evening, everybody. Bonjour. Unnusakur. Today, we mourn the loss of our Queen of Canada, Her Majesty Queen Elizabeth II. In countless languages around the world, people are sharing solemn words of remembrance. Today, in Inuktitut, I add to these tributes. Kanata miulimane kikatoksunga sukia maripunga mamiat sungalu inugunne matana Her Majesty Queen Elizabeth ilalimangan nik ikaumayugu ulumi. On behalf of all Canadians, my husband Whit and I offer our condolences to the royal family on the loss not just of a queen, but of a mother, grandmother, and a great-grandmother. Au nom de tous les Canadiens, nous offrons nos sincères condoléances à la famille royale. Her Majesty cared about people, about our well-being. This was clear every time we spoke. She cared about Canada and all the unique stories that make up our beautiful country. She learned our stories as she visited every corner of Canada during her many royal tours. She called Canada her second home. Sa Majesté a célébré nos succès. Elle nous a rassurés durant des moments difficiles et elle nous a inspirés avec son dévouement. Until her final days, she remained engaged and committed to her country, to the Commonwealth, and to her family. With her passing, we mourn the end of an era. I am proud to have represented Her Majesty as Governor General. Following my appointment, Her Majesty said to me, "Be gentle with yourself." I've come to understand her words to mean that while we should work hard on the issues that matter, we should also take time to pause, to be patient, to lead with understanding and respect. I can see the wisdom in these words. To the entire royal family and to the Commonwealth in mourning, our thoughts are with you. प्रोटोकॉल के अनुसार महारानी की मौत तो बाद गवर्नर जनरल और सूबियां के लैफ्टिनेंट गवर्नर्स ने शोक विच अधिकारिक बयान जारी किए। प्रधानमंत्री और होर फैडरल सूबाई और प्रदेश सरकारों के मैंबरों ने भी श्रद्धांजलि प्रगट की। हाउस ऑफ कॉमन्स की कार्रवाई फिलहाल
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰਸਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵੇਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ 3 ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ 3 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਮਿਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਈਨ ਕੰਸੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. Alongside the personal grief that all my family are feeling, we also share with so many of you in the United Kingdom, in all the countries where the Queen was head of state, in the Commonwealth and across the world, a deep sense of gratitude for the more than 70 years in which my mother, as Queen, served the people of so many nations. ਚਾਰਲਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਡਿਊਕ ਆਫ ਕੋਰਨਵਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਥਰੀਨ ਡਚਸ ਆਫ ਕੋਰਨਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਮਿਲਾ ਕੁਈਨ ਕੰਸੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਸੋਰਟ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities for the Duchy of Cornwall, which I have undertaken for more than 5 decades. Today, I am proud to create him Prince of Wales, Tywysog Cymru, the country whose title I've been so greatly privileged to bear during so much of my life and duty. With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations, helping to bring the marginal to the centre ground, where vital help can be given. I want also to express my love for Harry and Meghan,
as they continue to build their lives overseas. ਤੇ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੂੰ 96 ਤੋਪ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈ ਸਮਿਥ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਕਰੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜੋਨਾਥਨ ਸ਼ੈਂਕਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਡੀਪ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੈਰੈਂਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ 3 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਤੇ ਟਿਡਰਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਡੀਪ ਕਰਾਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਡੀਪ ਕਰਾਊਨ ਅਨੁਸਾਰ 1985 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਟਿਡਰਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਹੁੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਗ ਮਨਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਗ ਮਨਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਟਿਡਰਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰਿਬਨ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਡੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੱਕ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਅੱਧੇ ਝੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਕੈਥੀਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਤਵੰਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ RCMP ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਡੀਪ ਕਰਾਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਟਿਡਰਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਰੰਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਰਵਰਕ ਤੇ ਛਪੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਫੌਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਮੀ ਟਾਈਟਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਈਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੁਈਨਸ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਗॉड ਸੇਵ ਦ ਕੁਈਨ ਗਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਈਨ ਜਾਂ ਹਰ ਮੈਜੈਸਟੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ ਮੈਜੈਸਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ $20 ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ $20 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਈਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਟਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਪਸ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰੰਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ।